आजच्या सभेला आपण सुरुवात करीत आहोत. We are starting with our today's fellowship. मला माहीत आहे की आपण आपल्या घरामध्ये ही सभा आपण पाहत आहात. And I know that in your house you are seeing this service. मला खात्री आहे की प्रभू आपल्याला नक्कीच आशीर्वादित करेल. And I'm sure that God is going to bless you. सुरुवातीलाच आपण प्रार्थना करूया आणि प्रार्थनेने आरंभ करू. Let's begin the service with the word of prayer. प्रिय प्रभू, आम्ही तुझी स्तुती करतो, छान धन्यवाद देतो. Gracious Heavenly Father, we thank you and we praise you. आज पुन्हा एकदा तुझ्या वचनातून आणि तुझ्या सहवासात येण्याचा तो मला प्रसंग दिलास. We thank you for bringing us into your mighty presence. आजची वेळ आम्ही तुझ्या हाती सोपवित आहोत. We give this time into your mighty hands. जे कोणी या सभेमध्ये सहभागी झाले आहेत, Those who have gathered in your name to worship you. त्या प्रत्येकानं तुझ्या आशीर्वादाने भरावंस अशी तुमच्याकडे प्रार्थना करतो. We ask that bless each and every person. तू त्यांच्याशी बोल You speak to their आणि hearts प्रभू तुझं गौरव आमच्याकडून होऊ दे. and let you be glorified through us. तो आमच्याबरोबर आहेस याची आम्हाला पूर्ण खात्री आहे. We know that you are always with us. आमची आजची गरज काय आहे हे तुला ठाऊक आहे You know that what is our need for today. आणि ती तू पुरवणारच याची आम्हाला माहिती आहे. And we are sure that you are going to provide all our needs. म्हणून आम्ही तुझी स्तुती करतो, क्षण धन्यवाद देतो. And we thank you for all these things. येथून पुढे तू आमच्याबरोबर असावंस अशी आमच्याकडे विनंती करतो. And we pray that you be with us throughout the day. तुझी सहभागिता आम्हाला लाभू दे. And let your presence be felt by us. प्रभू येशू जो तारणाराच्या नावाने मागितले आहे म्हणून तू स्वीकार. We ask these things in the gracious name of our Lord Jesus Christ. आमेन. Amen. आमेन. यावेळेला आपण एक शास्त्रभाग वाचणार आहोत Now there will be Bible reading. आणि स्तोत्रसंहिता 38 यामधून पाहणार आहोत. And we are going to read Psalms chapter 38. यावेळेला योगितादार यांना मी विनंती करतो की त्यांनी कृपा करून हा शास्त्रभाग वाचावा. Sister Yogita will read Psalms 38 in English for us. Psalms 38. O Lord, rebuke me not in thy wrath, neither chasten me in thy hot displeasure. For thine arrows stick fast in me, and thy hand presseth me sore. There is no soundness in my flesh because of thine anger, neither is there any rest in my bones because of my sin. For mine iniquities are gone over my head. As an heavy burden, they are too heavy for me. My wounds stink and are corrupt because of my foolishness. I am troubled. I am bowed down greatly. I go mourning all the day long. For my lions are filled with a loathsome disease, and there is no soundness in my flesh. I am feeble and sore broken. I have roared by reason of the disquietness of my heart. Lord, all my desire is before thee, and my groaning is not hid from thee. My heart panteth, my strength faileth me. As for the light of mine eyes, it also is gone from me. My lovers and my friends stand aloof from my sore, and my kinsmen stand afar off. They also that seek after my life lay snares for me, and they that seek my hurt speak mischievous things, and imagine deceits all the day long. But I, as a deaf man, heard not, and I was as a dumb man that opened not his mouth. Thus I was as a man that heareth not, and whose mouth are no reproofs. For in thee, O Lord, do I hope. Thou wilt hear, O Lord my God, for I said, hear me, lest otherwise they should rejoice over me. When my foot slippeth, they magnify themselves against me. For I am ready to halt, and my sorrow is continually before me. For I will declare my iniquity, I will be sorry for my sin. But mine enemies are lively, and they are strong, and they hate me wrongfully, and multiplied. They also that render evil for good are mine adversaries, because I follow the thing that good is. Forsake me not, O Lord, O my God, be not far from me. Make haste to help me, O Lord, my salvation. Let Lord bless the reading of his word. यावेळेला मराठीतून आपण शास्त्रभाग वाचणार आहोत. Now let's read the Psalms in Marathi. स्तोत्रसंहिता 38. हे परमेश्वरा, क्रोधाने मला शासन करू नको, संतापून मला शिक्षा करू नको.
तुझे बाण माझ्या देहात खोल रुतले आहेत. तुझ्या हातच्या भाराने मी दबलो आहे. तुझ्या कोपामुळे माझ्या अंगी आरोग्य राहिले नाही. माझ्या पापामुळे माझ्या अस्थित स्वस्थता नाही. कारण माझे अपराध माझ्या डोक्यावरून गेले आहेत. जर ओझ्याप्रमाणे ते मला फार भारी झाले आहेत. माझ्या मूर्खपणामुळे माझ्या जखमा सडून त्यास दुर्गंधी सुटली आहे. माझ्या अंगाला आळेपिळे येतात. मी अगदी वाकून गेलो आहे. दिवसभर मी सुटक्याच्या वेशाने फिरतो. माझ्या कमरेला दाह सुटला आहे. माझ्या अंगी आरोग्य अगदीच राहिले नाही. माझे अंग बधीर झाले आहे व फारच ठेचून गेले आहे. मी आपल्या हृदयातील तळमळीमुळे ओरडत आहे. हे प्रभू, माझी प्रत्येक इच्छा तुला ठाऊक आहे. माझे कणने तुझ्यापासून गुप्त नाही. माझे काळीज धडधडत आहे. माझी शक्ती मला सोडून गेली आहे. माझ्या डोळ्यात तेजही राहिले नाही. माझे प्रियजन व माझे मित्र माझे व्याधी पाहून दूर राहतात. माझे जवळचे आप्तजनही दूर उभे राहतात. माझा जीव घ्यावयास टपणारे मला धरण्यासाठी फासे मांडितात. माझे अनिष्ट चिंतणारे अपकार गोष्टी बोलतात. ते दिवसभर कपटाच्या मसलती करीत राहतात. मी तर बहिऱ्यासारखा होऊन ऐकत नाही. मुक्यासारखा मी आपले तोंड उघडीत नाही. ज्या मनुष्याला ऐकू येत नाही, ज्याच्या मुखातून प्रत्युत्तर निघत नाही, त्याच्यासारखा मी झालो आहे. हे परमेश्वरा, मी तुझी आशा धरली आहे. हे प्रभू माझ्या देवा, तू माझे ऐकशील. मी म्हणालो, तू ऐकले नाही तर मला पाहून त्यांना हर्ष वाटेल. माझा पाय घसरला म्हणजे ते माझ्यावर तोरा मिरवतील. कारण मी तर पडण्याच्या बेतास आलो आहे. माझे दुःख माझ्यासमोर नित्य आहे. मी आपला दोष पदरी घेतो. माझ्या पापामुळे मी खिन्न आहे. माझे वैरी जोमदार व बलवान आहेत. खोडसाळपणाने माझा द्वेष करणारे अनेक झाले आहेत. जे चांगले आहे ते धरून मी चालतो, म्हणून बऱ्याची फेड वाईटाने करणारे मला विरोध करतात. हे परमेश्वरा, मला सोडू नको. माझ्या देवा, माझ्यापासून दूर राहू नको. हे प्रभू, माझ्या उद्धारा, मला सहाय्य करण्याची त्वरा कर. प्रभू वाचलेल्या वचनावरती आशीर्वाद पाठव. Lord bless the reading of His word. यावेळेला वर्शिप टीम पुढे येऊन आपल्यासाठी वर्शिपमध्ये मार्गदर्शन करतील. Now the worship team will come and lead us into His worship. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Welcome you all in this first Sunday service of September 2020. सप्टेंबर महिन्याच्या या पहिल्या रविवारी मी तुम्हा सर्वांचं या सभेमध्ये स्वागत करतो. As we have celebrated Teachers Day yesterday, आणि कालच आपण टीचर्स डे सेलिब्रेट केला आहे. we all wish all the teachers a happy Teachers Day once आणि again. सर्व शिक्षकांना मी मनापासून शुभेच्छा देतो की सर्वांना हा शिक्षक दिन आनंदाचा जावो. Hallelujah. हालेलुया. It's so wonderful to be in the presence of the Lord. आणि परमेश्वराच्या सानिध्यात असणं हे कितीतरी अद्भुत आहे. Oh Jesus, we love you. परमेश्वर, आम्ही तुझ्यावर प्रीती करतो. He's always there for us. आणि नेहमीच तो आपल्यासाठी आहे. Come what may, He's always there. काहीही झालं तरी परमेश्वर आपल्या संगती आहे. Because He is our faithful God. कारण तो आपला विश्वासू परमेश्वर आहे. He never leaves us nor forsakes us. तो आपल्याला कधी सोडत नाही आणि कधी टाकत नाही. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. And He has given His one and only one begotten Son. His name is Jesus Christ for us. त्याने आपल्याला एकुलता एक पुत्र दिला आहे. त्याचं नाव आहे येशू ख्रिस्त, जो त्याने केवळ आपल्यासाठी दिला आहे. Who died on the cross जो क्रूस खांबावर मरण पावला for you and me तुमच्या आणि माझ्यासाठी, and rose again आणि पुन्हा उठला and is alive. आणि Hallelujah. आज तो जिवंत आहे. हालेलुया. Hallelujah. And He is going to come back soon again. आणि लवकरच तो पुन्हा एक वार येणार आहे. Amen. 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 Hallelujah. Let's Hallelujah. praise and worship the King of Kings and the Lord of Lords by singing songs and praise and worship Him. चला आपण सर्वजण गीत गाऊन परमेश्वराची आराधना आणि भक्ती करणार आहोत आणि सर्व मान महिमा गौरव आपण परमेश्वराला देणार आहोत. Oh, thank you, Jesus. धन्यवाद येशू.
Wherever you are, just clap your hands and praise Him. जिथे कुठे तुम्ही असाल तिथे तुम्ही आपले टाळ्या वाजवून परमेश्वराची भक्ती आणि आराधना करू शकता. Let's sing मृत्यूच्या खाचेतून काढले मला, काढले मला, काढले मला. मृत्यूच्या खाचेतून काढले मला, काढले मला, काढले मला. खडकावर सापिले मला, येशू 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 येशू. खडकावर सापिले मला, येशू येशू. आम्हासाठी आम्हासाठी नाव पित्याने दिले आहे, येशू येशू. त्याने आम्हासाठी आपला पुत्र दिला, येशू येशू. बोला येशू 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 येशू. Let's clap our hands. आपण टाळ्या वाजवूया. सायासाठी सायासाठी माझा कोणीच नव्हता, कोणीच नव्हता, कोणीच नव्हता. सायासाठी सायासाठी माझा कोणीच नव्हता, कोणीच नव्हता, कोणीच नव्हता. ओ तारीले त्याने मला, तारीले त्याने मजला, येशू 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 येशू. तारीले त्याने मजला, येशू येशू. आम्हासाठी आम्हासाठी नाव पित्याने दिले आहे, येशू येशू. त्याने आम्हासाठी आपला पुत्र दिला, येशू येशू. बोला येशू 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 येशू. जब से आया यीशु मन में मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे. Thank you Lord. जब से आया यीशु मन में मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे. Let's all do with the action. शैतान का डर दिल से गया, शैतान का डर दिल से गया. दिल मेरा खुशियों से भर गया. हालेलुया 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 हालेलुया. आत्मा से भरकर स्तुति करे, उसकी जय जयकार करे. आत्मा से भरकर स्तुति करे, उसकी जय जयकार. आत्मा से भरकर स्तुति करे, उसकी जय जयकार करे. आत्मा से भरकर स्तुति करे, Thank you Lord. क्योंकि उसने नया जीवन दिया, यीशु ने. Thank you Lord. दिल मेरा खुशियों से भर गया. हालेलुया 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 हालेलुया. मन मंदिर में यीशु आया, मन मंदिर में यीशु आया. दिल मेरा खुशियों से भर गया. हालेलुया 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 हालेलुया.
गया यीशु के रक्त द्वारा। पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद। ओह यस लॉर्ड। बाजे के शब्दों में, बाजे के शब्द में दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। बाजे के शब्द में दूतों की सेना में आएगा यीशु क्षण मात्र में, क्षण मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे। आमेन। क्षण मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया No matter whatever situation you may be facing this time, कुठल्याही परिस्थितीतून तुम्ही आज जात असताल, whatever weakness, sickness, anything, कुठलाही अशक्तपण किंवा कुठलीही समस्या, when you have Jesus Christ with you, परंतु ज्यावेळेस येशू ख्रिस्त तुमच्या बरोबर आहे, oh, you will never be sad. तुम्ही कधीच दुःखी असणार He नाही. is always there with you. कारण तो नेहमीच तुमच्या बरोबर He असणार. will make sure that you will cross the river and go the other side. तो हे पाहणार आहे की तुम्ही ती नदी ओलांडून पलीकडे जाणार Though the आहात. storms may come, कितीही वादळ आले, may the wind blow heavily, कितीही वारं वाहिलं, but He is with us. परंतु परमेश्वर Our आपल्या Lord and Savior Jesus Christ is आपला with us. तारणारा येशू ख्रिस्त आपल्या बरोबर आहे. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Let's sing this wonderful song. चला Glorify आपण the हे name of the सुंदरसं Lord. गीत गाऊन त्याची Thank you, स्तुती Jesus. करूया. Thank you, Jesus. यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने, थैंक यू लॉर्ड। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया।
लड़ेंगे यीशु के नाम से। Amen. Thank you, Lord. अब हम ना डरेंगे, अब हम ना डरेंगे क्योंकि Thank you, Lord. शैतान से Oh Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Look out, hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Oh, we praise you, Lord. Praise you, Jesus. Shalom, Shanti, or Salam. Thank you, Lord. Shalom, Shanti, or Salam. लाए हैं आपके नाम। Shalom, Shanti, और Salam. ये है यीशु का पैगाम। Shalom, Shanti, और Salam. हम लाए हैं आपके नाम। Shalom, Shanti, और Salam. ये है यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया. Together let's all sing. To gaओ हालेलुया, to गाओ हालेलुया, to गाओ हालेलुया, to गाओ हालेलुया. Wherever you are right now, आता जेथे कुठे तुम्ही आहात, let's offer a clap offering and praise the King of Kings and the Lord आपण of Lords. डान्स वंदन परमेश्वराला करणार आहोत आणि त्याची स्तुती Hallelujah. करणार आहोत. Hallelujah. Because Jesus Christ has delivered us from the clutches of the enemy. कारण येशू ख्रिस्ताने आपल्याला सर्व शत्रूच्या तावडीतून सोडवलं आहे. The next song which we're going to sing for the glory of the Lord, जे पुढचं गीत आपण परमेश्वराच्या गौरवासाठी गाणार the word आहोत. of God, the word of this song says त्या गाण्याचे शब्द असे बोलतात, that Jesus Christ has defeated Satan on the cross of Calvary. येशू ख्रिस्ताने सैतानाचा पराभव त्या क्रूस खांबावर Let the केला. name of Jesus be higher and higher and higher. आणि येशू ख्रिस्ताचं नाव हे उंच आणि उंच केलं जावं. And let we push the devil, the enemy, lower and stamp with his feet, with our feet. आणि जो आपला शत्रू सैतान आहे त्याला आपण आपल्या पायाखाली तुडवणार आहोत. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. You know, when we sing this song, ज्यावेळेस आपण हे गीत गाणार आहोत, the enemy will definitely going to get angry on you. सैतान नक्कीच तुमच्यावर रागावणार आहे. He might trouble you. तो तुम्हाला पुन्हा त्रास देण्याचा प्रयत्न But करणार आहे. remember one thing. परंतु एक गोष्ट लक्षात ठेवा, Remember one thing. एक गोष्ट लक्षात ठेवा, When the Lord is with us, ज्यावेळेस येशू ख्रिस्त तुमच्या when the संगती Lord आहे, Jesus Christ is with us, येशू ख्रिस्त ज्यावेळेस तुमच्या बरोबर आहे, hallelujah, who can be against us? तुमच्या विरोधात कोण उभं राहू Who शकतो? can be against us? विरोधात कोणीच उभं राहू शकणार Hallelujah. नाही. हालेलुया, Hallelujah. Oh, let's हालेलुया. sing this wonderful song. चला आपण हे सुंदर And संगीत if you know गाऊया. the actions, do it with us. आणि जर तुम्हाला कृती Thank you, माहित Lord. असेल तर आमच्या संगती करा. Thank you, Jesus. यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है। हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है। हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे
ऊंचा ऊंचा सबसे ऊंचा यीशु का स्थान है। उसने अपने हाथों से हमें संभाला है। ऊंचा ऊंचा सबसे ऊंचा यीशु का स्थान है। इसने अपने हाथों से हमें संभाला है। ला 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 मेरा यीशु विजयी है। ला 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 मेरा यीशु विजयी है। ला 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 Yes Lord, we serve a victorious God. Hallelujah. Let's show the enemy his place. नीचे सबसे नीचे शैतान का स्थान है। यीशु के नाम से मैंने उसे जूतों से मारा है। मैं नीचे सबसे नीचे शैतान का स्थान है। यीशु के नाम से मैंने उसे जूतों से मारा है। ला 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 मेरा यीशु विजयी है। ला 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 मेरा यीशु विजयी। ला 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 Thank you Lord. मेरा यीशु विजयी। Oh, we praise you Lord. For the Lord. मेरा यीशु विजयी। For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In the difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In the difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my life. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, oh Lord. I'm my hope. Thank you, Jesus. In you, it's I praise you. I praise you with all of my life. I praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength. All of my hope is in you. Together, my life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's my life. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, I praise you. I praise you. I praise you with all of my life. Thank you, Jesus. I praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength. All of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. Let's all sing together. My life. Yes, Lord. In my strength. Thank you, Jesus. Oh, we praise you, Lord. Oh, we praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. My life, my life, my life.
परमेश्वर My hope is in you, Lord Jesus. माझी आशा ही तुझ्यावर आहे प्रभू Because you are beautiful beyond description. कारण तू आमच्या Thank you, Lord. Once तू again, my सुंदर life. परमेश्वर आहेस My life. Thank you, तुझं Jesus. जीवन हे तुझ्या हातात आहे Thank प्रभू. you, Jesus. Yes, when I'm weak, then I am strong in Jesus. ज्यावेळेस मी स्वतःमध्ये अशक्त आहे त्यावेळेस मी परमेश्वरामध्ये सशक्त Because, आहे Lord, you are my strength when I'm weak. कारण ज्यावेळेस मी अशक्त आहे प्रभू त्यावेळेस तू माझी ताकद आहेस. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for being my strength प्रभू तू माझी ताकद आहेस म्हणून मी तुला धन्यवाद देतो all the time. नेहमीच You give me the power to face the enemy कारण तू मला सामर्थ्य दिलं आहे की मी शत्रूवर and making हल्ला sure करू that I शकतो. cross the river of my life. आणि मला पूर्ण खात्री Thank you, आहे की मी पलीकडे जाणार आहे. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, and I stand in awe of you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I stand. I stand. I stand. I stand in awe of you. I stand. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due, I stand in awe. Yes, Lord, I stand in awe of you. I stand in awe of you, Holy God. We praise you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I stand in awe. One more time. I stand. I stand. I stand. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, we praise you, Lord. Holy God. Thank you, Lord. 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 I stand in. Oh, you are beautiful beyond description.
राजा होगा है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा हम गाए Oh we praise you Lord thank you Jesus तू राजा होगा thank you Jesus oh तेरी महिमा thank you Jesus there is none like you Lord there is none like you Jesus there is none like you Jesus यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन हम गाए हो सेना तू राजा होगा है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा हम गाए हो सेना तू राजा होगा we praise you Lord Jesus तेरी महिमा thank you Lord thank you Jesus we praise you Lord प्यारे पिता thank you Jesus thank you Jesus प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया हम गाए हो Oh let's lift his name higher higher than any other name in this world Oh we praise you Lord you are the King of Kings and the Lord of Lords Jesus Oh we praise you we glorify your name Lord hallelujah 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 thank you Lord thank you Lord thank you Lord thank you Lord हम गाए होशाना thank you Jesus हम गाए हो सेना तू राजा होगा है राजा तेरी महिमा thank you Jesus thank you Jesus तू है प्रभु है प्रभु हम गाए हो thank you Jesus तू राजा होगा thank you Jesus 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 thank you Jesus
स्तुती करतो प्रभू. Hallelujah, 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 Thank you, hallelujah. Jesus. Oh, praise you, Jesus. We praise you, Jesus. स्तुति We करतो praise प्रभू. you, Jesus. We praise you, Jesus. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Let's all sing together. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is you're my strength. You're my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your taking my sin, my cross, my shame, rising again. I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God,
even as we are standing in the atmosphere of praise and worship, आणि आपण प्रार्थनेच्या आणि भक्तीच्या आत्म्यामध्ये असताना let us continue to pray for Brother Suhas Kulkarni as he is suffering from brain tumor, that God would touch him. And let's pray for his brother and his sister and Brother P. Thomas and his family. आपण ब्रदर कुलकर्णी यांच्यासाठी प्रार्थनेत आठवण ठेवूया, कारण का त्यांना ब्रेन ट्यूमरचा आजार झालेला आहे आणि त्यांच्या बहिणीसाठी आणि भावासाठी प्रार्थनेत आठवण ठेवूया. आणि आपण ब्रदर पी डी थॉमस आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी प्रार्थनात आठवण ठेवूया त्यांची सेवा करीत असताना. Let us continue to pray for Sister Rita Fernandez, that God may continue to give her strength. यावेळेस आपण सिस्टर रीटा फर्नांडिस यांच्यासाठी प्रार्थनेत आठवण ठेवूया की परमेश्वराने त्यांना शक्ती द्यावी आणि सामर्थ्य द्यावं. Let us pray for Brother Sandeep Malela, that God may heal him. यावेळेस आपण ब्रदर संदीप मलेला यांच्यासाठी प्रार्थनेत आठवण ठेवूया की परमेश्वराने त्यांना आरोग्य द्यावं. We want to thank God that God has answered our prayer. We were praying for Brother Naveen Gaikwad's mother, and she has been discharged from the hospital. परमेश्वराची स्तुती असो की परमेश्वराने आपल्या प्रार्थनेचं उत्तर दिलेलं आहे. ब्रदर नवीन गायकवाड यांची आई जी ॲडमिट होती त्यांना हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज मिळालेला आहे, म्हणून आपण परमेश्वराचे आभार We मानूया. praise God that God has answered our prayer for our branch church pastor, Pastor Dabade, who was sick in Kolhapur, परमेश्वराची and God has healed him. परमेश्वराची स्तुती असो की परमेश्वराने आपल्या प्रार्थनेचं उत्तर दिलेलं आहे. आपले चर्चचे पास्टर, ब्रांच पास्टर, पास्टर दाभाडे यांच्यासाठी आपण प्रार्थना करीत होतो. परमेश्वराने त्यांना आरोग्य दिलेलं आहे. ते कोल्हापूर येथे सेवा करतात आणि सर्व मान महिमा आपण परमेश्वराला देऊया. Please pray for Pastor Balchandra Kamble, Pastor Santosh Nainan, and another pastor who are admitted in Adventist Hospital, that God may heal them. यावेळेस आपण पास्टर भालचंद्र कांबळे, पास्टर संतोष नैनन आणि पास्टर जे अनेक पास्टर जे ॲडव्हेंटिस्ट हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट आहे, आपण परमेश्वराकडे प्रार्थना करूया की परमेश्वराने त्यांना आरोग्य. Let us pray for Brother Sandesh Mirpagar, that God may heal him. यावेळेस आपण ब्रदर संदेश मीर पगार यांच्यासाठी प्रार्थना करूया की परमेश्वराने त्यांना आरोग्य द्यावं. Let us pray for Sister Shilpa Gunjal of our church, that God may touch her and heal her. आपल्या चर्चचे सभासद सिस्टर शिल्पा गुंजाल यांच्यासाठी आपण प्रार्थना करूया की परमेश्वराने त्यांना स्पर्श करावा. Praise God that God has healed Sister Ruth Lokinde and her family. परमेश्वराची स्तुती असो की परमेश्वराने सिस्टर रूथ लोखंडे आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आरोग्य दिलेलं आहे. Please pray for Pastor Tejpal Uzagre and his family in Nagar as they are sick and admitted in civil hospital. आपण पास्टर तेजपाल उजगरे जे अहमदनगर इथे राहतात त्यांच्यासाठी आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी प्रार्थनेत आठवण ठेवूया. ते तिथलच्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट आहेत. Praise God that God has healed Brother Benjamin Joel and his family of our church. परमेश्वराची स्तुती असो की आपल्या चर्चचे सभासद ब्रदर बेंजामिन जोएल आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी परमेश्वरांनी आरोग्य दिले आहे. Please pray for Mr. Suresh Chandekar, uncle of Sister Dipti Adhav, as he is sick, that God may heal him. यावेळेस आपण मिस्टर सुरेश चांदेकर जे आपले सिस्टर दीप्ती अडाव यांचे अंकल आहेत त्यांच्यासाठी प्रार्थनेत आठवण ठेवूया की परमेश्वराने त्यांना आरोग्य द्यावं. Please pray for Shitija Borde and her family, that God may touch them and heal them. यावेळेस आपण सिस्टर क्षितिजा बोर्डे आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी प्रार्थनेत आठवण ठेवूया की परमेश्वराने त्यांना आरोग्य द्यावं. Please pray for Sister Bide of our church as she is not feeling well, that God may touch her and heal her. आपले चर्चचे सभासद सिस्टर भिडे यांच्यासाठी आपण प्रार्थनेत आठवण ठेवूया. त्यांना बरं वाटत नाही, आपण परमेश्वराकडे त्यांच्या आरोग्यासाठी प्रार्थना करूया. Praise God that God has answered our prayer and touched Brother Shinde's father-in-law, Brother Prashant Pawar of our church. परमेश्वराची स्तुती असो की परमेश्वराने ब्रदर शिंदे जे ब्रदर प्रशांत पवार यांचे सासरे आहेत त्यांना स्पर्श केलेला आहे, त्यांना आरोग्य दिलेलं आहे. Please pray for Mr. Ashok and Sister Esther Dabade admitted in hospital, that God may touch them and heal them. यावेळेस आपण मिस्टर अशोक अँड सिस्टर एस्तर दाभाडे यांच्यासाठी प्रार्थनेत आठवण ठेवूया. ते हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट आहेत. Please pray for Manisha Sanjay Bhalerao from Ahmednagar, that God may touch them and heal them. यावेळेस आपण सिस्टर मनीषा संजय भालेराव यांच्यासाठी प्रार्थनेत आठवण ठेवूया. ते अहमदनगर इथे राहतात. परमेश्वराने त्यांना आरोग्य द्यावे ही आपण प्रार्थना करूया. Please pray for Brother Ajay Sagwe, who is sick, that God may touch them and heal them. यावेळेस आपण ब्रदर अजय सागवे जे आजारी आहेत त्यांच्यासाठी प्रार्थना करूया. Let us pray for all the teachers.
यावेळेस आपण सर्व शिक्षकांसाठी प्रार्थना in करूया. our church and also other churches who are serving as teachers in colleges and school. जे आपल्या चर्चमध्ये आहेत आणि इतर चर्चमध्ये ज्या सर्व शिक्षक आहेत जे निरनिराळ्या शाळेमध्ये शिकवतात, संस्थेमध्ये शिकवतात, आपल्या बायबल कॉलेजमध्ये शिकवतात, त्या सर्वांची आपण आज प्रार्थनेत आठवण Let ठेवूया. us also pray for the Sunday school teachers. आपल्या संडे स्कूलच्या शिक्षकांसाठी आपण प्रार्थनेत आठवण Church, ठेवूया. let us all join our faith together and let's pray to the Lord. As I request our senior pastor, Parkinbai, to please come forward and lead us into prayer for these needs. मी मंडळीला विनंती करतो की आपण या सर्व विनंत्या परमेश्वराकडे मांडूया आणि यावेळेस आपल्या वरिष्ठ पाळकीनबाई येऊन आपल्याला प्रार्थनेमध्ये मार्गदर्शन करतील. आपण प्रार्थना करूया. हालेलुया. आपण सर्वजण प्रार्थनेमध्ये जाऊ. हालेलुया. धन्यवाद, धन्यवाद प्रेमळ देव बाप्पा. आम्ही तुझ्या चरणाजवळ या वेळेला प्रार्थना करीत आहोत. तुझ्या चरणाजवळ विनंती करीत आहोत प्रभूजी. प्रभू, आम्ही प्रार्थना केल्या त्या तू ऐकलेला आहेस प्रभू. जे आजारी होते तू त्यांना बरं केलंस, याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो, तुला गौरव देतो प्रभू. तू आमचा रक्षक, तू आमचा आश्रयाचा खडक आहेस प्रभू. या वेळेला प्रेमळ बाप्पा, जे आजारी आहेत प्रभू, आमच्या मंडळीमध्ये जे लोक आजारी आहेत प्रभू, येशूच्या नावात बाप्पा तू त्यांना आरोग्य दे प्रभूजी. याच वेळेला बाप्पा तू त्यांना स्पर्श कर प्रभू. आमचा विश्वास आहे, आमच्या कळकळीची प्रार्थना तू ऐकणारा जिवंत देव आहेस प्रभूजी. या प्रत्येकाला बाप्पा तुझा आशीर्वाद तू दे. त्यांच्या सर्व गोष्टी तू सहाय्य आणि मदत कर प्रभूजी. तू आमचा रक्षक असा आहेस प्रेमळ देव बाप्पा. ओ प्रेमळ देव बाप्पा, आम्ही तुझ्या चरणात जवळ मागत आहोत प्रभूजी. या ज्या सर्व तुझ्या लोकांची नावं घेतलेली आहेत तुला ठाऊक आहेत प्रभूजी. त्या प्रत्येकाच्या नावाने तू ओळखतो, तू प्रत्येकाला पाहतोस प्रभू. तू आमचा एलरोई परमेश्वर आहेस प्रभूजी. तू आमचा बाप्पा. हालेलुया. धन्यवाद प्रेमळ देव बाप्पा. यावे रापा परमेश्वर आहेस, तू आरोग्य देणारा परमेश्वर आहेस प्रभू. आम्ही तुझ्या चरणाजवळ त्यांना सुपूर्त करतो. ओ बाप्पा, त्यांना तू आरोग्य दिलेला आहेस, याबद्दल तुझी स्तुती करतो प्रभूजी. मंडळीमध्ये तुझ्या आशीर्वादाचा वर्षाव तू दे प्रभू. आमच्या देशामधून हा करोना व्हायरस तू आहे प्रभू, येशूच्या नावात बाप्पा नष्ट करून टाक. हालेलुया. आम्ही तुझ्या चरणाजवळ आग्रहाची विनंती करतो. जे लोक आजारी आहेत बाप्पा, जे लोक त्यांची बाप्पा काळजी घेत आहेत, त्या सर्वांना आशीर्वाद दे प्रभूजी. ओ बाप्पा, त्यांचं देखील तू सहाय्य कर, त्यांचं देखील रक्षण कर प्रभूजी. हालेलुया. तू आमचा पिता आहेस प्रभू. आम्ही तुझ्या लेकरांची प्रार्थना तू ऐकणारा समर्थ बाप आहेस प्रभू. आम्ही तुला धन्यवाद देतो, आम्ही तुझी स्तुती करतो प्रभूजी. हालेलुया. धन्यवाद प्रेमळ देव बाप्पा. ओ प्रभू, हालेलुया प्रभूजी. जे लोक प्रेमळ बाप्पा तुझ्या चरणाजवळ येतात प्रभू, अधिक निराश आणि कष्टी आहेत, अशांचं देखील तू सहाय्य आणि मदत कर प्रेमळ देव बाप्पा. हालेलुया. धन्यवाद प्रभू. तू आमची प्रार्थना ऐकतोस प्रभू. ओ प्रभू, जो सर्व शिक्षक वर्ग आहे प्रभू, ओ बाप्पा, जे प्रत्येक वेगवेगळ्या भागामध्ये काम करतात, त्यांना आशीर्वाद तू दे बाप्पा. त्यांच्या कामामध्ये तू सहाय्य आणि मदत कर प्रभूजी. हालेलुया. धन्यवाद. सर्व बाप्पा संडे स्कूल टीचर, त्यांचं देखील तू सहाय्य कर. लेकरांना तुझं वचन देत असताना त्यांना बाप्पा मार्गदर्शन दे. तुझ्या स्वर्गीय भंडारातून बाप्पा त्यांना बाप्पा तुझ्या वचनाचा पुरवठा दे आणि लेकरांनी लहान वयापासून तुझ्या बाप्पा मार्गात चालावं म्हणून तुझी कृपा तू पुरवून दे. आमच्या मंडळीद्वारे तुझं नाव गौरविला आणि उंचविलं जाऊ दे प्रभूजी. तुझ्या पवित्र आत्म्याचा वर्षाव आमच्या मंडळीमध्ये तू होऊ दे प्रभू. ज्या प्रत्येक ठिकाणी बाप्पा कित्येक लोक आजारी आहेत, दुःखी आहेत, अशांचं देखील तू सहाय्य कर आणि या मंडळीद्वारे तू गौरविला जा प्रभू. आमच्या देशातून, आमच्या मंडळीतून सर्व बाप्पा आजारपण दुखणे काढून टाक आणि तुझा गौरव प्रत्येकाद्वारे होऊ दे, कारण तू लवकर येत आहेस आणि म्हणून आम्ही तुझ्या वचनात राहावं म्हणून तुझी कृपा तू आम्हाला पुरवून दे प्रभूजी. तू आमचा रक्षक आहे, तू आमचा मेंढपाळ आहे प्रभू. आम्ही तुझ्या चरणाजवळ मागत आहोत प्रभूजी. हालेलुया. धन्यवाद देतो प्रभू. आम्ही तुझी स्तुती करतो. जे तुझे सेवक वर्ग सेवा करीत आहेत तशांवर तुझा विपुल आशीर्वाद तू दे. कठीण परिस्थितीतून जात असताना तू त्यांचा रक्षकच आहेस प्रभू. त्यांना तुझ्या पवित्र हातामध्ये देतो प्रभू. जे बाप्पा तुझे सेवक वर्ग कष्टात आहेत, दुःखात आहेत, आजारी आहेत, येशूच्या नावात तू स्पर्श कर आणि तुझी सेवा करण्याकरता लागणारं सामर्थ्य स्वर्गीय भंडारातून दे प्रभू. आमच्या
मंडळीतील प्रत्येक व्यक्तीच्या नावाने उगतो प्रभूजी. तू प्रत्येक व्यक्तीद्वारे गौरविला जा प्रभूजी. हालेलुया. धन्यवाद देतो, तुझी स्तुती करतो प्रभू. तू बापा खरोखर आम्हाला तू आतापर्यंत चालवत आहेस, आमचं रक्षण करीत आहेस, म्हणून तुला धन्यवाद देतो प्रभूजी. अधिक आणि अधिक तुझं नाव उंचवण्याकरता आम्हा प्रत्येकाचा उपयोग तुझ्या राज्याच्या वाढी करता होऊ दे प्रभूजी. जे प्रत्येक बापाजण प्रत्येक आपल्या घरात तुझी स्तुती करत असताना प्रत्येकाबरोबर राहा प्रभू, आणि तुझंच गौरव करण्याकरता, तुझ्या वचनाप्रमाणे चालण्याकरता तुझं सामर्थ्य दे. तुझं मरावं लागलं तरी विश्वासू जीवन जगणारच सामर्थ्य दे. कोणताही आजार, कोणतीही परिस्थिती आली तरी त्यामध्ये स्थिर राहणारा आत्मा तू आम्हा प्रत्येकावर दे प्रभूजी. हालेलुया. धन्यवाद देतो, आम्ही तुझी स्तुती करतो. आमच्या विश्वासाची, आमच्या कळकळीची प्रार्थना तू याच वेळेला ऐकली म्हणून तुला धन्यवाद देतो प्रभू. तुला उपकार स्तुतीचा यज्ञ अर्पण करतो. प्रत्येकाचं तू सहाय्य केलेस, प्रत्येकाची याचना तू या वेळेला ऐकलीस, आम्हाला उत्तर दिलेला परमेश्वर आहेस म्हणून तुला धन्यवाद देते प्रभू. येशूच्या गोड आणि प्रिय नावात मागते पित्या, आमेन. At this time, let us worship the Lord by giving God's tithes, our offering and mystery offering unto the Lord. यावेळेस आपण देण्याद्वारे परमेश्वराचा गौरव करूया. आपण आपले दानार्पणे, देवाचा दशमांश आणि मिशनरी दानार्पणे देऊन परमेश्वराचा गौरव Our करूया. dear children will sing offering song for us. आणि आपले प्रिय लेकरं आपल्यासाठी विशेष गीत गातील. God is good all the time. We put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley and there are shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. For He has promised to never leave you nor forsake you. And His word is true. God is good all the time. We put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. We were sinners and so unworthy. Still for us He chose to die. Fill us with His Holy Spirit. Now we can stand and testify that His love is everlasting and His mercy they will never end. God is good all the time. We put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. I greet you all in the name of the Lord Jesus Christ this morning. आज सकाळी येशू ख्रिस्ताच्या नावात मी तुम्हा सर्वांचं स्वागत करीतो. Yesterday we have celebrated the Teachers' Day, कालच आपण शिक्षक दिन साजरा केलेला आहे and we thank God for teachers, those who are
doing great ministry of teaching and children and making them good citizens of our nation and good citizen of heaven. आणि आम्ही सर्व शिक्षकांचे मनापासून आभार मानतो की ही महान जबाबदारी ते घेता येते की लेकरांना घडवण्याची, त्यांना शिकवण्याची आणि देशाचे चांगले नागरिक आणि स्वर्गाचे चांगले नागरिक बनण्याचे. Though central government has allowed gathering of 100 people from 21st September, जरी 21 सप्टेंबरपासून केंद्रीय सरकारने 100 लोकांचा जमाव घेण्याची आपल्याला परवानगी दिलेली आहे, we are waiting for our state government of Maharashtra to allow us to come together in the church. परंतु तरी देखील आपण आपल्या राज्य सरकाराच्या आदेशाची वाट बघत आहोत की कधी त्यांनी आपल्याला एकत्र येऊन भक्ती करण्याची परवानगी द्यावी. We cannot come together unless state government allows us to come. आपण जोपर्यंत आपल्याला राज्य सरकाराचे आदेश मिळत नाही तोपर्यंत आपण एकत्र येऊन भक्ती करू शकत Let नाही. us pray that God would do the miracle that we can come together and worship the Lord. आणि म्हणूनच आपण प्रार्थना करूया की परमेश्वराने चमत्कार करावा आणि आपण एकत्र येऊन परमेश्वराची भक्ती करावी, यासाठी मार्ग मोकळे करावे. I believe that we are experiencing supernatural power of God during this time. आणि माझा विश्वास आहे की या परिस्थितीमध्ये देखील आपण परमेश्वराच्या अलौकिक सामर्थ्याचा अनुभव घेत आहे. Let us welcome Reverend Stephen Dar as he comes to minister to us from the Word of God. आणि यावेळेस रेव्हरंड स्टीवन दार परमेश्वराचं वचन घेऊन येत असताना आपण त्यांचे स्वागत And करूया. Brother Vijay Sonkamble will translate for him. आणि ब्रदर विजय सोनकांबळे त्यांचं भाषांतर करतील. We thank God that God has gathered us on the first Sunday of this month. प्रभूचे आभार मानतो की या महिन्याच्या पहिल्या रविवारी परमेश्वराने आपल्याला एकत्र केलं आहे. We thank God that God has been faithful to us throughout these 8 months. आम्ही प्रभूचे आभार मानतो की गेले 8 महिने परमेश्वर आपल्या बरोबर विश्वास राहिला आहे. This year has been declared as the year of the supernatural power of God. हे वर्ष जाहीर करण्यात आलं आहे परमेश्वराच्या अलौकिक सामर्थ्याचं वर्ष. And as we have already read Psalms 38, जसे आपण स्तोत्र 38 अगोदरच वाचला आहे. this is the psalm of a prayer of repentance by psalmist David. आपण पाहतो स्तोत्रकर्ता दावीद आहे, त्याने ही पश्चातापाची प्रार्थना केलेली आहे. The first 14 verses we see that how psalmist David was in depression. आपण पाहतो पहिल्या 14 वचनामध्ये स्तोत्रकर्ता दावीद कसा हताश झाला होता. He knows the reason that he had committed sin, and that's why this depression was in his life. आणि त्याला माहिती होतं की त्यांनी पाप केला आणि त्यामुळे त्याच्या जीवनावरती हे हताशता आली आहे. As we read this psalm, we see that normally depression would take a person aloof and away from all his near and dear ones. आपण पाहतो ज्यावेळेस एखाद्या व्यक्तीच्या जीवनामध्ये हताशता येते त्यावेळेस त्याच्या प्रियजनांपासून सर्व लोकांपासून तो एकटा दूर निघून जातो. But the good thing over here, we see that the psalmist has come nearer to God even in the midst of depression. परंतु आपण या ठिकाणी पाहतो जरी स्तोत्रकर्ता या ठिकाणी हताश झालेला आहे तरी देखील तो दूर जाण्यापेक्षा देवाच्या अगदी जवळ आलेला And आहे. that's what tells us that even our depression cannot separate us from God, but there is always a hope in our times of depression. आणि हेच आपल्याला दाखवून देतं याच्याद्वारे की आपल्या निराशेमध्ये देखील आपण देवापासून दूर जाऊ शकत नाही, परंतु आपल्या निराशामध्ये देखील आपण परमेश्वराच्या जवळ येऊ The शकतो. depression that psalmist experienced affected his physical life, his spiritual life, his emotional life, and also his social life. आपण पाहतो की ही जी त्याच्या जीवनामध्ये हताशता आली होती त्याचा परिणाम त्याच्या वैयक्तिक जीवनावरती झाला, त्याच्या सामाजिक जीवनावरती झाला, त्याच्या आध्यात्मिक जीवनावरती झाला, त्याच्या भावनेंवर झाला. Many people are depressed because of the corona pandemic and the effects of that on the society and the economics. आणि आपण पाहतो की पुष्कळचे लोक आपण पाहतो की फार हताश झालेला आहे, कारण आपण पाहतो हा कोरोना विषाणूचा जो प्रादुर्भाव होत आहे आणि जी काय आर्थिक परिस्थिती कोसळून चाललेली आहे. But if you are in such kind of situation this morning, जर आज सकाळी तुम्ही अशा प्रकारच्या परिस्थितीत असाल तर the word of God gives us a good news over here in verse 15. आणि आपण पाहतो की 15व्या वचनामध्ये परमेश्वराचं वचन आपल्याला चांगली वार्ता देत For आहे. in thee, O Lord, do I hope, thou wilt hear, O Lord, my God. हे परमेश्वरा मी तुझी आशा धरली आहे, हे प्रभू माझ्या देवा तू माझे ऐकशील. 15वं वचन. In the midst of the depth of our depression, आणि सर्व या उदासतेमध्ये हताशतेमध्ये in तू the midst असताना of the hopeless situation in our lives, आपल्या जीवनामध्ये आशाहीन परिस्थिती असताना देखील the word of God says, and psalmist confesses that now, Lord, the word of God says over here that psalmist confesses that the Lord is his hope.
आणि या ठिकाणी आपण पाहतो की स्तोत्र करता ही कबुली देत आहे, हे देवा तू माझी आशा आहे. No matter what situation you might be going through in your life this morning, आज सकाळी हरकत नाही तुमच्या जीवनातून कोणत्या परिस्थितीमध्ये तुम्ही चालला there is असाल, a hope to rise above your depression. आणि तुमचे जे हताशा आहे त्याच्यावरती विजय मिळण्याकरिता तुम्हाला आशा आहे. How do we rise above our depression? By the supernatural power of God. देवाच्या अलौकिक सामर्थ्याने आपण जे हताश झालो आहे त्याच्यावर आपण कसं जय मिळू शकतो किंवा त्याच्यावर आपण कसं बाहेर पडू We should शकतो. remember that other strong believers have gone through the same depression. आपण हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की इतर जे विश्वासणारे अगदी परमेश्वरावरती भक्कम विश्वास ठेवणारे होते ते या हताशतेमधून पार गेले आहेत. Because the moment we are in depression, the Satan, according to Revelation chapter 12 verse 10, the accuser of the brethren is there to accuse us that if you are spirit filled, if you are filled with the power of God, then why you are facing depression? आपण पाहतो की जसं आपण आपल्या हताशेला तोंड देत असतो, प्रगटीकरणाचा 12वा अध्याय 10व्या वचनामध्ये आपण पाहतो की सैतान जो आहे बंधूंना दोषारोप करणारा आहे आणि तो येतो आणि तो म्हणतो तुम्ही काय या उदासतेमधून चाललाय, या हताशतेमधून चालला आहात. But when we look at the word of God, परंतु ज्यावेळेस आपण देवाच्या वचनाकडे पाहतो, especially last Sunday we looked at the life of Elijah. विशेष करून मागच्या रविवारी आपण कुणाबद्दल पाहिलं तर एलियाच्या In 1 जीवनाबद्दल. King chapter 19 verse 3 to 4. पहिले राजाचा 19वा अध्याय 3 ते 4 वचन. After Elijah confronting the 450 prophets of Baal on the Mount Carmel, आपण पाहतो कार्मेल डोंगरावरती त्याने बालाच्या 450 संदेशाला तोंड दिल्यानंतर, and when Jezebel, the queen of Ahab, heard that, she said an empty threat to Baal, to Elijah, saying that within 24 hours I am going to make your situation like the prophets of Baal. आणि मग आपण पाहतो की इस्बेल राणी जी होती तिने पोकळ धमकी दिली एलियाला की जे परिस्थिती मी बालच्या 450 संदेशांची गेली तीच अवस्था मी तुझी देखील करणार आहे. So with kind of depression he went, Elijah with his servant he flees and he leaves his servant at Beersheba. He went one more day journey and he expresses depression in 1 Kings chapter 19 verse 3 to 4. आणि आपण पाहतो की त्याने काय केलं की त्या ठिकाणी तो बर्शेबाला गेला, त्याने त्याच्या सेवकाला त्या ठिकाणी सोडलं, तो पुढे गेला. आपण पाहतो पहिलं राजे याचा 19 अध्याय 3 आणि 4 वचनामध्ये, And he says that Lord, I am the only one left. I do not deserve to live. I deserve only to die. आणि तेवढा परमेश्वरा मी एकटाच राहिलोय, मला आता माझी लायकी नाही की मी जगावं, मी मरून गेलं पाहिजे. Who was this man? Who was this man? हा मनुष्य कोण होता? This man was the same person, the mighty man of prayer, who by his word not even a dew or rain fell for 3 years, and then when he said it would rain, it rained. आणि आपण पाहतो हा तोच मनुष्य होता ज्यावेळेस त्याने म्हटलं की पाऊस पडणार नाही किंवा दहीवर पडणार नाही. 3 वर्ष त्या ठिकाणी आपण पाहतो की दहीवर पडलं नाही किंवा पाऊस आला नाही. This was the same man who confronted the 450 prophets of Baal. आणि हा तोच मनुष्य होता त्याने तोंड दिलं 450 बालच्या संदेष्टांना. But in spite of all this, we said that depression came in his life. आपण पाहतो हे सर्व असताना देखील त्याच्या जीवनामध्ये हताशता So in our आली. times of depression, when Satan comes and accuses us of our sinfulness, we need to understand that great giants of faith also felt depressed, but they overcome depression. आपण पाहतो ज्यावेळेस आपण हताशतेमध्ये जात असताना आपण पाहतो सैतान येतो, आपल्याला दोषारोप करतो, परंतु आपण पाहतो जे विश्वासाचे महान योद्धे होते, संदेश होते, ते देखील अशा परिस्थितीतून गेले आणि त्या परिस्थितीला त्यांनी तोंड दिलं आहे. In Psalm chapter 6 verse 6 to 7, we have another example of great man of God who we come to know as the man after God's own heart, David. आणि आपण पाहतो स्तोत्र संहिता 6वा अध्याय 6 आणि 7 वचनामध्ये त्याला म्हणतात की परमेश्वराच्या मनासारखा माणूस तो होता, तो म्हणजे कोण? दावीद. A man who was called as the one who was after God's own heart, who knew the will of God. आणि त्याला दावीदला असं म्हणण्यात आलं की तो परमेश्वराच्या मनासारखा माणूस होता आणि तो परमेश्वराच्या इच्छेप्रमाणे गोष्टी करत But होता. David also faced the chastening of God's hand, or was in a place of depression. आणि ज्यावेळेस दावीद देखील त्या उदासतेमध्ये होता, त्यावेळेस हताशतेमध्ये होता, परमेश्वराने त्याच्या जीवनामध्ये कार्य केलं, त्याला शिक्षा दिली. His life seems to be nothing but tears and misery. आपण पाहतो त्याचं जीवन आपल्याला दुसरं काहीच दिसत नाही, परंतु सर्व गोष्टीमध्ये त्याची परिस्थिती अति भयंकर होते, डोळ्यामध्ये अश्रू. But even through that situation, we see that David rose above his depression. आपण पाहतो त्या परिस्थितीमध्ये देखील असताना त्या हताशतेमधून दावीद बाहेर आलेला आहे. So when you are in a situation where Satan, the accuser of brethren, accuses you of being a sinner or being lost, you need to understand that many people who were there in depression has been able to rise above depression by the supernatural power of God. आणि तुम्हाला कळलं पाहिजे की सैतान येऊन ज्यावेळेस आपल्यावरती दोषारोप करतो त्यावेळेस आपण ही गोष्ट समजून घेतली पाहिजे की आपल्या अगोदर देखील जे महान देवाचे सेवक होते ते देखील अशा उदासती हताशतीच्या परिस्थितीमधून गेलेले आहेत आणि परमेश्वराच्या मार्गामध्ये ते पुढे No विजयी matter झाले what आहेत. depression you might be going through, the word of God says that Jesus suffered the most than any human being can suffer. आणि मग हरकत नाही कोणी त्या उदासतेमधून तुम्ही हताशतेमधून जात असाल, येशूने अधिक या परिस्थितीला तोंड दिलेलं
आहे क्षमा करा. As we have come over here to thank God, we need to understand that Jesus is the one who went through all the sufferings, yet he was able to rise above. He is able to make us rise above our depression. आपण पाहतो की आपण येशू ख्रिस्ताने काय केलं, सर्व त्याच्या हातस्थामध्ये विजय मिळवलेला आहे. तेच पाहण्याकरिता आपण या ठिकाणी आलो आहोत. The second thing we need to understand when we are in depression, दुसरी गोष्ट आपण समजलं पाहिजे, ज्यावेळेस आपण हताशतेमध्ये असतो we must remember that life is on the earth is full of hardship. आणि आपल्याला कळलं पाहिजे की आपलं जीवन या पृथ्वीवरचं जे आहे पुष्कळ कठीण प्रसंगाला आपल्याला तोंड द्यायचं Job आहे. chapter 5 verse 6 to 7, the word of God says that man is born to face trouble. योब याचा 5वा अध्याय 6 ते 7 वचनामध्ये म्हटलंय की मनुष्य संकटाला तोंड देईल, But त्रासांना that is तोंड not देईल. the end over here. परंतु ह्या ठिकाणी त्याचा तो शेवट Because नाही. in John chapter 16 verse 33, the word of God says that in this life you will have lot of trials and tribulation, but cheer up, I have overcome the world. या कृष्णवर्त मालाचा 16 अध्याय 33 वचनामध्ये म्हटलंय, प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणतो की या जगामध्ये पुष्कळचे त्रास संकटाला तुम्हाला तोंड द्यावं लागेल, परंतु खुश व्हा कारण मी त्याच्यावरती विजय मिळवला He आहे. is our high priest according to Hebrews chapter 4 verse 15, who was tested at all points, and that's why he can pull us out of our depression. इब्रिकास पत्र याचा 4 अध्याय 15 वचनामध्ये आपण पाहतो तो आपला प्रमुख याजक आहे, जो प्रत्येक परिस्थितीतून गेलेला आहे, त्यामुळे प्रत्येक परिस्थितीतून तो आपल्याला बाहेर काढू शकतो. No matter what your situation, suffering in your life, हरकत नाही तुमच्या जीवनामध्ये कोणत्या तुम्ही यातनांना तोंड देत Jesus असाल has overcome that suffering. आणि त्या संकटावर येशूने विजय मिळवला आहे. Jesus has overcome that depression. येशू ख्रिस्ताने त्या हताशतेवरती विजय मिळवला आहे. And you can call on to him because he is your only hope. आणि तुम्ही त्याला हाक मारू शकता कारण केवळ तोच तुमची आशा आहे. Thirdly, we need to understand that we should remember that faith helps us to cry to God in the midst of depression. आणि तिसरी गोष्ट आपण हे समजून घेतली पाहिजे की विश्वास आपल्याला मदत करतो. ज्यास आपण हताशतेमध्ये असतो परमेश्वराचा धावा करतो, त्यावेळेस परमेश्वर आपल्याला मदत करतो. The word of God says in Psalm chapter 38 verse 17 to 22. आपण पाहतो स्तोत्र संहिता याचा 38वा अध्याय 17 ते 22 वचनामध्ये In the midst of depression, David crying out to God in faith. आपण पाहतो दावीद हताश होता, परंतु त्या परिस्थितीमध्ये विश्वासाने त्याने परमेश्वराला हाक मारली. He says, "For in you, O Lord, I hope." तो म्हणतो हे परमेश्वरा माझी आशा तुझ्यावर आहे. Despite his spiritual depression, जरी तो आध्यात्मिक हताशतेमध्ये he होता knew that his only hope was to cling on to the hope that God has given unto him. आणि त्याला एकच गोष्ट माहिती होती, परमेश्वराने आशा दिली आहे, त्या आशाला त्याला धरून राहायचं होतं, बिलगून राहायचं Many होतं. times when we are going through depression, we try to exaggerate the cause or the sickness or the sadness or the sorrow that is a cause of our depression. आणि पुष्कळच्या वेळेस आपण ज्यावेळेस हताशतेमधून जात असतो, ज्यावेळेस मग ती आपली परिस्थिती आजाराची असो, त्या अशक्तपणाची परिस्थिती असो, कोणची परिस्थिती असो, त्या परिस्थितीचा आपण अवचभाव करतो. In the first 14 verses of Psalm chapter 38, we see that David is as if exaggerating his sickness or his pain or his emotional trouble that he's going through. आपण पाहतो 38 स्तोत्राच्या पहिल्या 14 वचनांमध्ये आपण पाहतो दावीद जो आहे त्याची जी परिस्थिती आहे, त्याचं जे संकट आहे, त्याचं जे दुःख आहे, त्याला तो अधिक वाढून सांगत आहे, त्याचा अवचभाव करत आहे. That's what we do normally in our lives. आणि सर्वसामान्यपणे आपल्या जीवनामध्ये आपण तेच करतो. But in verse 15 we see that he looked unto God. परंतु 15व्या वचनामध्ये आपण पाहतो त्याने देवाकडे पाहिलं. He says, "For in thee, O Lord, do I hope. तो म्हणतो हे परमेश्वरा माझी आशा तुझ्यावर आहे, For thou wilt hear my prayer." कारण तू माझी प्रार्थना ऐकशील. That's how God is. आपला देव असाच आहे. The more we are interested to cry unto God, the more He is interested to hear our prayers. जितका आपण परमेश्वराकडे रडतो आणि धावा करतो, तितका अधिक तो उत्सुकता असतो आपली प्रार्थना ऐकण्याकरिता So उत्तर in द्यायला. the midst of our depression, let us not murmur or exaggerate our problem, but let us look to Jesus and cry out to Him. And when we cry out to Him, He is there, ever present help in our time of depression. आणि मग आपण आपल्या उदासतेमध्ये हताशतेमध्ये जात असताना आपण त्याच्याबद्दल रडत बसू नये, अवचा भाव करू नये, परंतु आपण येशूकडे पाहावं आणि ती परिस्थिती परमेश्वराच्या हातामध्ये द्यावं, जेणेकरून त्या परिस्थितीमधून परमेश्वर आपल्याला बाहेर काढेल, येशू ख्रिस्त आपली मदत करेल. David chose to look to the Lord as his hope. आणि दावीदाने निवड केली की आशा म्हणून तो देवाकडे पाहिल. If God is the hope of David in depression, no matter what depression, no matter what trials, no matter what hopeless situation you are there, God is your hope. आणि जर दावीद हताशतेमध्ये त्याची आशा परमेश्वराकडे त्याने पाहिलं, तर तुमच्या जीवनामध्ये देखील कोणती परिस्थिती असू द्या, आशेन परिस्थिती असू द्या, हताश परिस्थिती असू द्या, परमेश्वर मला मदत करेल. Fourthly, we should remember that depression will make us remember the miracles of God in our lives. आणि चौथी गोष्ट आपण एक लक्षात ठेवलं पाहिजे की ज्यास आपल्या जीवनामध्ये हताशता येते, परमेश्वर आपल्याला आठवण करून देईल, जे चमत्कार परमेश्वराने आपल्या जीवनात केले. In Psalm chapter 77 verse 10 to 12, we see that Asaph, the writer of the psalm, he says that I will remember and I will meditate upon the wonders of God.
स्तोत्रसंहिता 77 वचन 10 ते 12 मध्ये आसाफ आपण पाहतो. त्या ठिकाणी तो म्हणतो, परमेश्वराने जे चमत्कार केले त्याच्यावर मी मनन करेन आणि त्याच्या नावाला धन्यवाद देईल. What do we remember? What do we bring to our memory when we are in times of depression? आणि ज्यावेळेस आपण हातास्तेमध्ये जात असतो त्यावेळेस कोणती गोष्ट आपण आपल्या लक्षात आणतो, कोणत्या गोष्टीची आपण आठवण करत राहतो. A great servant of God, McLaren, says that memory supplies the color with which hope paints her truest pictures on the canvas of our hopeless situations. मॅक्लरन असं म्हणत आहे की ज्यावेळेस आपली परिस्थितीमध्ये आशा नसते त्यावेळेस आपण चित्र रंगवतो ते एखाद्या कापडावरती जेणेकरून त्याच्यामध्ये एक आशा निर्माण होती त्या That's what we परिस्थितीमध्ये. need to remember about God's goodness. आणि देवाचे चांगुलपण याची आपण हीच आठवण केली You might, be पाहिजे. you might be in depression because of your sickness. कदाचित तुमच्या आजारामुळे तुम्ही हताशतेमध्ये असाल. Remember the last time that God healed you and thank God for that. आणि लक्षात ठेवा शेवटची वेळ कधी परमेश्वराने तुम्हाला आरोग्य दिलं आणि त्याबद्दल तुम्ही परमेश्वराचे आभार माना. You might be in depression because of your unemployment. कदाचित तुम्ही हताश झाला असेल कारण आता तुमच्याकडे नोकरी नाही. Remember the last time where God gave you a good job and good promotion and thank God for that. आणि लक्षात ठेवा की शेवटची वेळ कोणती तरी परमेश्वराने तुम्हाला चांगलं काम दिलं आणि त्या कामामध्ये तुम्हाला बढती दिली होती त्याच्याबद्दल त्याच्या उपकार स्मरण करा. We need to make a purposeful decision to think out about His goodness. आणि आपण हेतुता हा निर्णय घेतला पाहिजे की त्याच्या सांगूनपणाबद्दल आपण त्याचे आभार मानूया. In Psalm chapter 77 verse 10 to 12 the word of God says. स्तोत्रसंहिता 77 आपण पाहतो 10 ते 12 वचन. Asaph did three things that we need to do in our lives. आणि आसाफाने 3 गोष्टी केल्या ज्या आपल्या जीवनात आपण केल्या पाहिजे. Firstly, he remembered God's great works. पहिली गोष्ट त्याने परमेश्वराचे महान कार्य याचे थोरवी गायली. The situation may be in front of you. कदाचित परिस्थिती तुमच्या समोर असेल. Depression may be in front of you. हताशता तुमच्या समोर Don't असेल. exaggerate the situation. Think about God's mighty works. आणि जी परिस्थिती आहे तिला देवापेक्षा मोठी करू नका परंतु परमेश्वराने जे मनन Think कृत्य केले about त्याचा God's विचार great करा. works in your life. तुमच्या जीवनामध्ये परमेश्वराच्या महान कार्याचा विचार करा. Secondly, meditate upon God's works. दुसरी गोष्ट देवाचे जे कार्य आहे त्याच्यावरती मनन करा. And see how God has taught you in the midst of that difficult situation. आणि हे लक्षात ठेवा की त्या कठीण प्रसंगामध्ये परमेश्वराने तुम्हाला कसं शिकवलं आहे. We look at the life of David. आपण दावीदाच्या जीवनाकडे When he was पाहतो. confronting the giant Goliath, ज्यावेळेस त्याने तोंड सामना केला त्या he knew गल्ल्याचा about the good works of God. त्याला देवाच्या चांगल्या कृत्याबद्दल He knew माहिती about the होती. great works of God. त्याच्या मत कृत्याबद्दल त्याला माहिती होती. Instead of measuring the giant and instead of exaggerating the giant, he remembered how God helped him to kill the bear and the lion. आणि त्या ठिकाणी त्याने ज्यावेळेस गल्ल्यात पाहिलं त्याने पाहिलं नाही की त्याची उंची किती मोठी आहे. त्याने पाहिलं नाही की तो किती मोठा आहे परंतु परमेश्वराने त्याला जे काय जे अस्वल होता आणि जे सिंहावरती विजय त्याला मिळवला त्याने त्याची आठवण केली. And he knew that the same God is able to help him to overcome that giant Goliath. आणि त्याला माहिती होतं तोच देव ज्याने गल्ल्यात विजय मला दिलाय तोच काय परमेश्वर मला या परिस्थितीमध्ये देखील विजय मिळवण्याकरता मदत Behind करेल. every prayer, behind every miracle, behind every wonder that you face, experience from God, God teaches us principles that can help us to overcome every depression in your life, no matter what. मग आपला प्रत्येक आपण पाहतो चमत्कारामध्ये प्रत्येक अद्भुत कृत्यामध्ये प्रत्येक परिस्थितीमध्ये परमेश्वर आपल्या जीवनामध्ये जे अद्भुत कृत्य केलेलं आहे त्याची आठवण करून देतो. कोणत्या परिस्थितीतून आपण जात असलो तरी देखील त्याची आठवण करा. In Psalm chapter 77 verse 10 to 12, in verse 12 we see that Asaph said that I will tell about these great things to others. आणि आपण पाहतो स्तोत्रसंहिता 77 मध्ये आसाफ जो आहे तो म्हणतो की परमेश्वराचे जी थोरवी आहे महत्कृत्य आहे त्याच्याबद्दल मी सांगेल 12 वचनात. That is the third thing that we need to remember in our lives. आपल्या जीवनामध्ये ही तिसरी गोष्ट याची आपण आठवण केली When we पाहिजे. go through times of testing, जसं आपल्या जीवनातून आपण त्या कसोटीतून जात असतो परीक्षेतून जात the असतो. time is testing is not meant to destroy it, but make a testimony for others so that others' life can be touched about how God has helped us to overcome the depression. आणि त्या कसोटीमधून किंवा परीक्षेमधून जात असताना आपण आपल्या जीवनामध्ये हे समजलं पाहिजे की परमेश्वराने आपल्याला त्या परिस्थितीतून कसं बाहेर काढलेलं आहे इतरांसाठी आपण साक्ष बनू शकतो. You might be going through mess in your life, तुमच्या जीवनामध्ये तुम्ही गोंधळ केला असेल but the mess has been appointed to destroy you, to depress you. But God wants to bring a message out of that can touch the lives of people and help them to overcome the depression, similar to what depression you are going in your life. आणि तुमच्या जीवनातून जे काही हताश परिस्थितीतून तुम्ही जात असाल तुम्हाला वाटत असेल की त्या परिस्थितीमधून तुम्ही नष्ट होणार आहात परंतु लक्षात ठेवा की त्या परिस्थितीमधून देखील परमेश्वर तुमच्याद्वारे काहीतरी संदेश देऊ इच्छितो. Fifthly, we see that
we should remember that God can use our depression to minister others in their depression. आपण पाचवी गोष्ट हे पाहणार होतो की ज्यावेळेस आपण आपल्या हताशतेमधून जात असतो, परमेश्वर त्याच परिस्थितीचा आपल्या जीवनातून उपयोग करेल जे इतर हताश झाले आहेत त्यांना उत्तेजन देण्याकरिता. 2 Corinthians chapter 1 verse 3 to 5, the word of God says. दुसरे कोरिन्थीकरास पत्र याचा पहिला अध्याय 3 ते 5 वचने. These are the words of Paul the apostle who suffered many things in his life. आणि हे शब्द आहेत पौल जो प्रेषित आहे, त्याच्या जीवनामध्ये पुष्कळच्या संकटाला त्रासाला त्याने तोंड दिलं आहे. These are the words of Paul the apostle who was imprisoned for sharing the gospel. आणि हा पौल तोच प्रेषित आहे ज्याला सुवर्तमान सांगितलं म्हणून तुरुंगात टाकण्यात आलं. These are the words of Paul the apostle who was stoned many times. आणि हे शब्द त्या पौल प्रेषितचे आहे, पुष्कळच्या वेळेस त्याला धोंडमार करण्यात आली. And this Paul says हा पौल म्हणतो that we are comforted so that we can comfort others. तो म्हणतो आपलं सांत्वन करण्यात येते जेणेकरून आपण इतरांचं सांत्वन We are करावं. comforted not just to be comfortable in our own cocoon of life. आणि आपल्या जीवनामध्ये आपलं सांत्वन केलं जातं यासाठी नाही की आपण त्या सुविधामध्ये आपल्या त्या कोशामध्ये राहावं. But God helps us to use our comfort to comfort somebody else who is in need of need. परंतु परमेश्वर आपलं सांत्वन करतो जेणेकरून जो गरजवंत आहे त्याचं देखील आपण सांत्वन करावं त्याच्या त्या परिस्थितीमध्ये. I would like to share an incident about the great preacher John Knox. आणि महान देवाचे सेवक आहे जॉन नॉक्स यांच्याबद्दल मला तुम्हाला काहीतरी सांगायचं आहे, साक्ष He द्यायची was आहे. sick and his sickness was becoming critical and critical. आणि ते आजारी होते आणि त्यांची परिस्थिती अधिकच चिंताजनक होत चालली होती. And just before his death, आणि त्यांच्या मरणाच्याच थोडा वेळ पूर्वी as John Knox was lying on his bed, जॉन नॉक्स त्यांच्या बिछाण्यावर झोपले असताना he was remembering about God. ते देवाबद्दल स्मरण करत He's होते. remembering about God's blessing in his life. त्यांच्या जीवनामध्ये देवाच्या आशीर्वादाची आठवण करत And he was होते. meditating upon the resurrection of the Lord Jesus Christ. आणि ते या गोष्टीचे मनन करत होते, प्रभू येशू ख्रिस्ताचं And पुनरुत्थान. when he was meditating on the resurrection of the Lord Jesus Christ, ज्यावेळेस प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थानावर ते मनन करत असताना he got up from his bed. त्यांच्या बिछाण्यावरून ते उठले. And his attendant said that, why are you getting up from your bed? You are too weak to get up. आणि त्यांना त्यांची ते देखभाल करत होते, त्यांची सेवा करत होते. म्हटलं अहो तुम्ही बिछाण्यातून का उठवतात, तुम्ही फार अशक्त He आहात. got up from his bed. परंतु त्यांच्या बिछाण्यावरून ते He उठले went and shared to the people. आणि ते गेले आणि त्याने लोकांना सहभागिता केली. And he imparted the resurrection power of the Lord through his message on that day. आणि त्या दिवशी त्यांच्या संदेशाद्वारे प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थानाच्या सामर्थ्याबद्दल इतर लोकांना त्याने सांगितलं आणि ते कार्य त्यांच्या जीवनात झालं. That's what happened in the life of John Knox. जॉन नॉक्सच्या जीवनामध्ये हेच झालं. He experienced the resurrection power of the Lord. त्याने अनुभव घेतला प्रभूच्या पुनरुत्थानाच्या सामर्थ्याचा. He could not hold it to himself. आणि ते स्वतःलाच ते धरून ठेवू शकले नाहीत. But he went and shared the gospel. परंतु ते गेले आणि सुवर्तमान त्याने And that was his सांगितलं. last message before his death. आणि त्याच्या मरणापूर्वी हा शेवटचा त्यांचा संदेश होता. That's what we need to do. तेच आपण केलं पाहिजे. What God has given to us. देवाने आपल्याला काय दिलं God आहे? has given us healing. देवाने आपल्याला आरोग्य दिलं God has आहे. given us his power. देवाने त्याचं सामर्थ्य आपल्याला God दिलं has आहे. given us his strength. देवाने त्याचं बळ आपल्याला दिलं God has आहे. given us his comfort. देवाने त्याचं सांत्वन आपल्याला दिलं आहे. What we are to do? आपण काय केलं We पाहिजे? need to give to others. इतरांना आपण ते दिलं Because the word पाहिजे. of God says in 1 Corinthians chapter 11 verse 23. आपण पहिली कोरिन्थीकर पत्र याचा 11 अध्याय 23 वचनामध्ये म्हटलं Paul आहे. said that that which I received of the Lord I give unto you. पौल म्हणतो जे प्रभूपासून मिळालं आहे तेच मी तुम्हाला देत आहे. Paul could not hold back what he received from the Lord. पाऊल ते स्वतःसाठी ठेवू शकला नाही, परमेश्वराने त्याला ते दिलं आहे. What we have received from the Lord. देवाकडून आपल्याला काय मिळालं We have आहे? received comfort. आपण सांत्वन मिळालं Jesus said आपल्याला. that I go so that the comforter may come unto you. येशू ख्रिस्त म्हटला मी जातो जेणेकरून कैवारी तुमच्याकडे Maybe by येईल. listening to this message you are receiving comfort in your life, in your depression. आणि आज या संदेशाद्वारे देखील तुमच्या उदासीन हताश परिस्थितीमध्ये तुम्हाला सांत्वन प्राप्त होत आहे. God has a plan for you to comfort some others. परमेश्वराची योजना आहे की तुम्ही इतर कोणाला तरी सांत्वन Your करावं. depression may think that you are all alone. आणि तुमच्या हताशतेमध्ये तुम्हाला वाटत असेल मी केवळ यामध्ये एकटाच आहे. But God wants to minister to somebody else who is going through the same depression. परंतु परमेश्वर तुमचा उपयोग करू इच्छितो जो व्यक्ती हताशतेमधून चाललाय त्याच्या जीवनामध्ये तुमची साक्ष तुम्ही द्यावा आणि त्याला No उत्तेजन more द्यावं. that depression is going to be your final state. आणि हा विचार करू नका की हे हताशता माझ्या जीवनाचा शेवटची परिस्थिती No more असेल. your sickness is going to be your final state. आणि तुमचा आजार ही सत्य शेवटची तुमची परिस्थिती असणार No more नाही. your sorrow is going to be your final state. इथून पुढचे तुमचे दुःख ही तुमची शेवटची परिस्थिती राहणार नाही. But like David, let's say that, Lord, I look unto you, Lord. दाविदासारखं आपण म्हणू प्रभू मी तुझ्याकडे पाहतो. I look unto you, प्रभू Lord. मी तुझ्याकडे पाहतो. As we look to the Lord on this very first Sunday of this month, या महिन्याच्या अगदी पहिल्याच रविवारी आपण प्रभूकडे पाहत असताना as we look to the Lord who is who is seated on the right hand of the Father, आपण त्या प्रभूकडे पाहत असताना येशू ख्रिस्त जो पित्याच्या उजवीकडे बसला let us आहे. thank the Lord that He has taken care of every situation for us. आणि आपण प्रभूचे आभार मानूया की त्याने आपल्या प्रत्येक परिस्थितीची काळजी घेतली He has आहे. taken care of every depression
of our lives. आपल्या जीवनाची प्रत्येक हताशताचा काळजी त्याने He घेतली has आहे. taken care of every sickness of our life. आपल्या जीवनातील प्रत्येक आजार आहे त्याची काळजी त्याने He has घेतली taken आहे. care of every sorrow of our life. आपल्या जीवनातील प्रत्येक दुःखाची काळजी त्याने घेतली Let us आहे. look to him. आपण त्याच्याकडे पाहूया. I believe that when we look to him, माझा विश्वास आहे की ज्यावेळेस आपण त्याच्याकडे as पाहू David in Psalms 38 was lifted above his depression, आणि जसा दावीद या 38 स्तोत्रामध्ये त्याच्या दुःखाच्या परिस्थितीवर त्याने विजय मिळवला का त्याच्यावरती वर चढतो झाला. my God is a very present help for you to lift you up about your आणि situation. आपला परमेश्वर तुमची जी परिस्थितीमध्ये तुम्हाला मदत करण्याकरिता तत्पर तुम्हाला तो बाहेर काढेल. I want you to lift up your hands wherever you are. आणि माझी इच्छा तुम्ही जेथे कुठे असाल आपले भाऊ उभा राहा, I हात वर want you करा. to lift up your hands. माझी इच्छा आहे की आपले भाऊ उभा राहा, हात Do not उभा look राहा. at your situation. तुमच्या परिस्थितीकडे पाहू नका. Your situation may seem to be difficult. तुम्हाला असं वाटत असेल की माझी परिस्थिती फार कठीण आहे. Your situation may seem that it is altogether the end of your life. आणि तुमची परिस्थिती तुम्ही पाहून म्हणाल की आता प्रभू माझ्या जीवनात आज शेवट होत आहे. Maybe you are looking at your situation, you are exaggerating your situation. कदाचित तुमच्या परिस्थितीकडे तुम्ही पाहता आणि त्या परिस्थितीचा तुम्ही अशी त्या देवापेक्षा मोठी करत But आहात. David looked to the Lord. दाविदाने देवाकडे पाहिलं. Look to the Lord who is the lamb that can take away the sins of the world. आणि तुम्ही त्या प्रभूकडे पहा, त्या कोकरेकडे पहा, येशू ख्रिस्ताकडे जो पापहरण करणारा आहे. Look to the lamb who has won victory over everything on the cross of Calvary. त्या कोकरेकडे पहा ज्याने कॅल्वरीच्या वधस्तंभावर ते प्रत्येक गोष्टीवर तुमच्यासाठी विजय मिळवला I believe आहे. that as we look to the Lord, माझा विश्वास आहे जसं आपण प्रभूकडे पाहत God आहोत is going to help us. प्रभू आपल्याला मदत He is करेल. there to help us. तो आपल्याला मदत करायला आहे. He says that I will never leave you nor forsake तो you. म्हणतो मी तुम्हाला सोडणार नाही, मी तुम्हाला टाकणार He will नाही. never leave us in our depression. आपल्या हताशतेमध्ये तो आपल्याला कधीच सोडणार He will नाही. never leave us in our sickness. आपल्या आजारामध्ये तो आपल्याला कधीच No सोडणार matter नाही. problems you are facing in your life this morning, आज सकाळी कोणत्याही संकटाला तुमच्या the जीवनामध्ये good तुम्ही तोंड news देत is that असाल God is your hope. आणि चांगली वार्ता परमेश्वर तुमची आशा. God is your hope. परमेश्वर तुमची आशा. And when we call upon Him, He ज्यावेळेस आपण- will never discourage us. ज्यास आपण त्याचा धावा करतो तो तुम्हाला कधीच निराश करणार आहे. Because He is the one who is the Lamb of God. कारण तोच परमेश्वराचा कोकरा आहे. As we worship, I want you to lift up your hands. आपण परमेश्वराची भक्ती करत असताना माझी इच्छा आहे की तुम्ही आपल्या बाहू उभा हात उंच करा Look to Him through your eyes of faith. आणि तुमच्या विश्वासाच्या दृष्टीने नजरेने Let त्याच्याकडे us worship पहा. and praise His holy name. आपण त्याच्या नावाची भक्ती करूया, त्याच्या नावाची स्तुती करूया. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Your situation may say that there is nothing that you can do, only you can murmur and grumble, but Jesus says that you can still worship Him in the midst of your depression. I want you to open your mouth and thank God for who He is. तुमच्या I want you परिस्थितीमध्ये to thank तुम्हाला असं वाटत God असेल for की His तुम्ही salvation. कुरकुर करावे, तुम्हाला वाटत असेल हताश व्हा, निराश व्हा, परंतु प्रभू येशू ख्रिस्त तुम्हाला मदत करण्याकरिता आहे. या परिस्थितीमध्ये माझी इच्छा आहे तुम्ही परमेश्वराची उपकार स्तुती करा. Jesus, Lamb of God. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my shame, Rising up and I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. We have heard the word of God this morning. आज सकाळी आपण देवाचं वचन ऐकलं आहे. We have examined ourselves in the light of the word of God. देवाच्या वचनाच्या
आधारे आपण आपल्या जीवनाचं आत्मपरीक्षण केलं आहे देवाच्या वचनाच्या प्रकाशात. And we have received encouragement from the Word of God. देवाच्या वचनातून आपल्याला उत्तेजन प्राप्त झालं आहे. Can we confess to the Lord right now that my hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness? ज्यावेळेस आपण ही कबूल करूया की परमेश्वरा माझी आशा इतर कोणत्या गोष्टीवरती बांधलेली नाही, परंतु प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या रक्ताच्या धार्मिकतेने. Let us sing this song and say, Lord, my hope is in you. आणि हे गीत गाऊया आणि म्हणे प्रभू माझी आशा तुझ्यावर आहे. And when we sing this song unto the Lord, ज्यावेळेस प्रभूला आपण हे गीत गाऊ, power of God is going to come and rest upon you देवाचं सामर्थ्य येऊन तुम्हाला स्पर्श करेल and seal the word of God that you have heard on your heart आणि तुमच्या हृदयामध्ये परमेश्वराचं वचन जे तुम्ही ऐकलंय त्याला शिक्कामोर्तब and करेल. bring you out of all depression, sickness, weakness and every difficulties. आणि तुमच्या जीवनामध्ये प्रत्येक अडचण, प्रत्येक आजार, प्रत्येक हताशता, निराशेतून तुम्हाला बाहेर काढेल. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness seems to hide his face, I rest on his unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the well. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His oath, his covenant, his blood support me in the whelming flood. When all around my soul gives way, he then is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When he shall come with trumpet sound, oh may I then in him be found. Dressed in his righteousness alone, faultless to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Loving Heavenly Father, प्रेमळ स्वर्गीय पित्या, we thank you for your grace and your mercy. तुझ्या दयेबद्दल, तुझ्या कृपेबद्दल आम्ही आभार We मानतो. thank you that no matter what happens around us and in us, प्रभू आभार मानतो आमच्या अवतीभोवती आमच्यामध्ये काही होत असेल तरी देखील, that tries to shake us, कारण ख्रिस्त आम्हाला हलवून that टाकेल, tries to shake us, क्षमा करा, जे आम्हाला हलवून टाकण्याचा प्रयत्न that करतात, tries to depress us, जे प्रयत्न करतात आम्हाला हताश करण्याचा, that tries to discourage us. जे प्रयत्न करतात आम्हाला निराश करायचा, We are all responsible for that. प्रभू या सर्वासाठी आम्ही स्वतः जबाबदार We don't आहोत. want to blame anyone for that. प्रभू त्यासाठी आम्हाला इतराला कुणालाही दोष द्यायचा As नाही. David said, I have committed sin. जसा दावीद म्हणाला की मी पाप केलं I आहे, have done wrong. मी चूक केली आहे, I take responsibility what I am going through. आणि ज्या परिस्थितीतून मी चाललो आहे त्याची जबाबदारी मी घेत आहे. But Lord, even in that situation, प्रभू त्या परिस्थितीमध्ये देखील your sweet voice comes from heaven. स्वर्गातून तुझी गोड मधुर वाणी येते. Don't be afraid. भिऊ नको, I love you and I am with you. मी तुझ्यावरती प्रीती करतो आणि मी तुझ्या बरोबर आहे. Put your hope in me. माझ्यावरती तू आशा ठेव. Lord, we confess that our hope is in you. प्रभू आम्ही हे कबूल करतो की आमची आशा तुझ्यावर आहे. And as your word has recommended us that we should not talk about our difficulties, problems and depression. प्रभू जसं तुझ्या वचनाने आम्हाला सांगितलं की आमच्या कठीणाईबद्दल, आमच्या हताशतेबद्दल, निराशेबद्दल आम्ही बोलत राहू नये, But to speak about what good things you have done before this situation. प्रभू या परिस्थिती आमच्या जीवनामध्ये येण्या अगोदर ज्या चांगल्या चांगल्या गोष्टी तू आमच्या जीवनामध्ये केल्या त्याच्याबद्दल आम्ही बोलल्या We give all पाहिजे. the glory, honor, praise unto you.
प्रभू आम्ही सर्व मान सन्मान गौरव तुला And देतो. we say with David, दाविदाबरोबर आम्ही हे म्हणतो, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, मृत्यू छायेच्या दरीतूनही मी जात असलो तरी देखील I will fear no evil. मी कुठल्याही अरिष्टाला भिणार For नाही, thou art with me. कारण तू मज बरोबर आहे. Thy rod and thy staff, they comfort तुझी me. आकडी व काठी मला धीर देते. Thank you, God, for your word. प्रभू तुझ्या वचनाबद्दल आम्ही आभार मानतो. Thank you, God, for touching us and healing us. प्रभू आम्हाला तू स्पर्श केला, आरोग्य दिलंस, तुझे आभार We मानतो. receive your healing from the cross of Calvary. कॅल्वरीच्या वधस्तंभावरून आम्ही ते आरोग्य स्वीकारतो. And we declare आम्ही हे जाहीर करतो, that all depression is gone in the name of Jesus. सर्व हताशता येशूच्या नावाने निघून गेली All आहे. weakness is gone in the name of Jesus. सर्व अशक्तपणा येशूच्या नावाने निघून गेला आहे. All the frustration is gone in the name of Jesus. सर्व वैतागलेली उदासीन परिस्थिती येशूच्या नावाने निघून गेली आहे. All things are taken care under the control of the Lord God, आणि प्रभू परमेश्वराच्या नियंत्रणामध्ये सर्व गोष्टी आहेत, that we may become a blessing to others. जेणेकरून आम्ही इतरांसाठी आशीर्वाद व्हावं. We commit our life into your holy hands. आमचं जीवन आम्ही तुझ्या पवित्र हातात In देतो. Jesus' precious name we pray. येशूच्या मूल्य नावाने मी प्रार्थना करतो. Amen. आमेन. Now the grace of God, the love of the Lord Jesus Christ, and the coming of the Holy Spirit be with us all from now and forevermore. Amen. We're going to sing a birthday song for those who are going to celebrate their birthday this week, आणि या आठवड्यामध्ये जे वाढदिवस साजरा करत आहात त्यांच्यासाठी आम्ही वाढदिवसाचं गीत गाणार आहोत. and those who are going to celebrate their wedding anniversary this week. आणि या आठवड्यात जे आपला लग्नाचा वाढदिवस साजरा करत आहेत, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to everyone. Happy birthday to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary those who are married. Happy anniversary to you. May the dear Lord bless you. May the dear Lord bless you. May the dear Lord bless all of you. Happy birthday to you. Happy anniversary to you. Precious loving Heavenly Father, कृपळ प्रेमळ स्वर्गीय पित्या, thank you God for those who are going to celebrate their personal birthday and wedding anniversary this week. आभार मानतो या आठवड्यात जे आपला वैयक्तिक वाढदिवस आणि लग्नाचा वाढदिवस साजरा करत आहे. Give them many more personal birthday in their personal life. त्यांच्या वैयक्तिक जीवनामध्ये अधिक वैयक्तिक वाढदिवस दे. Many more wedding anniversary in their marital आणि life. त्यांच्या वैयक्तिक जीवनामध्ये अधिक लग्नाचे Fill वाढदिवस. their life with all your strength, health, wisdom and knowledge. प्रभू परमेश्वर त्यांचं जीवन तू भरून टाकतो या शक्ती, ज्ञान, शहाणपणाने. Lord, bless them and use them mightily to bring glory, honor and praise unto you. प्रभू परमेश्वर त्यांना तू आशीर्वादित कर आणि तुझ्या नावाला मान सन्मान गौरव आणण्याकरिता त्यांना तू सहायता That कर, their life will become a blessing to others. जेणेकरून त्यांचं जीवन इतरांसाठी आशीर्वाद बनेल. In Jesus' precious name we pray. येशूच्या मूल्यवान नावाने मी प्रार्थना करतो. Amen. आमेन. Let's meet one another, greet one another, next in the love of God with one आपण another. एकमेकाला भेटूया, देवाच्या आशीर्वादाची सहभागिता करूया.